يقول عنده قريب لا يصلي إلا الجمعة، هكذا؟ أي نعم. فهل إذا مات يصلى عليه؟ مشكلة ترك الصلاة الآن للأسف، أنا لا أتكلم عن تاركي الصلاة، أتكلم عن المصلين، كيف يتعاملون مع تاركي الصلاة. لو كان إنسان يجاهر بشرب الخمر والعياذ بالله، أو يجاهر بالزنا، هل يجوز أن نزوجه؟ هل إذا تقدم لموليتك ابنتك أو أختك فهل تزوجه؟ قطعا لا. فكيف يتساهل بعض الناس اليوم بتزويج تارك الصلاة؟ وترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر، حتى لو كان يقر بالصلاة، يقول الصلاة واجبة وإن شاء الله أني بصلي وأسأل الله تبارك وتعالى يغفر لي وكذا، ولا يصلي، هذا مجرم أكثر من الزاني وأكثر من شارب الخمر وأكثر من تارك الصيام وتارك الزكاة وأكل الربا، لأن هذا ورد فيه نص بالكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. صار كثير منا ينكر على الزاني وينكر على شارب الخمر وينكر على تارك الصيام ولا ينكر على تارك الصلاة. لو كان إنسان قد اشتهر بالزنا يجي يدخل الديوانية، الناس تكرهه ويمكن تطرده من الديوانية، لكن يدخل تارك للصلاة ولا كأن صار شيء، ولا كأن فعل جريمة، مع أن جريمة ترك الصلاة أعظم بكثير من جريمة شرب الخمر ومن جريمة الزنا وغيرها من الجرائم ما عدا الشرك. فالمجتمع للأسف ما صار ينكر على تارك الصلاة، لذلك صار ترك الصلاة أمرا سهلا عند كثير من الناس، لأنه لا يجد ردة فعل في المجتمع، نبذ من المجتمع له، يجب أن ينبذ تارك الصلاة كما ينبذ شارب الخمر وينبذ الزاني وينبذ المجاهد بالفطر في رمضان، كذلك ينبذ تارك الصلاة حتى يعلم أن الناس تكرهه وتكره فعله وتنكر عليه ولا تحب مجالسته ولا تزوجه ولا تتزوج المرأة التي لا تصلي، فيشعر الناس بالألم وأنه شاذ في المجتمع فيعود إلى الحق. وحتى إذا مات لا تحرص على الصلاة عليه، نعم تقام عليه الصلاة عند قول من يقول من أهل العلم بأنه لا يكفر لا يخرج من الملة، لكن أيضا أهل الفضل وأهل التقوى ما يصلون على هؤلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي على من عليه دين فقط حتى ينفر الناس من الدين، فما بالكم بتارك الصلاة، خاصة إذا كان يتركها فترات طويلة والعياذ بالله، يعني ليس يصلي ويترك باليوم يفوت له فرض ولا لا، بعض الناس لا يصلي إلا الجمعة، بعضهم حتى الجمعة يفوتها والعياذ بالله. فيجب حقيقة على المجتمع كله أن يقف وقفة جادة مع تاركي الصلاة وأن ينكر عليهم ذلك وأن يناصحون، لابد أن يناصحوا، يذكرون بالله تبارك وتعالى، يقال لهم اتقوا الله، هذا خطأ، كما أننا نناصح من يشرب الخمر ونناصح من يأكل الربا ونناصح من يزني ونناصح من يترك الصيام، نناصح من يترك الصلاة. لا تكونوا أكيله وشريبه وكأنما فعل شيئا، هذه حقيقة يعني تقصير فينا، يجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، هذا أقل شيء يمكن أن نفعله مع هؤلاء، والله المستعان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerjemahkan video sebelumnya. Sekarang dia mempunyai teman yang tidak melaksanakan sholat kecuali sholat Jumat saja. Jika orang tersebut wafat, apakah dia juga disolatkan? Masalah meninggalkan sholat sekarang ini sangat disayangkan sekali.
Saya tidak berbicara tentang orang yang tidak meninggalkan sholat, tapi saya berbicara tentang orang yang sholat. Bagaimana dia harus bermuamalah dengan orang yang meninggalkan sholat? Seandainya ada seseorang yang terang-terangan minum khamar, naudzubillah, atau dia terang-terangan berbuat zina, apakah kita boleh menikahinya? Jika orang tersebut minta salah seorang wanita dari keluargamu, entah putri atau saudaramu, apakah kamu akan menikahkannya? Apakah kamu akan menikahkannya dengan dia? Jawabannya pasti tidak. Lalu, kenapa sekarang orang dengan mudah menikahkan seseorang yang meninggalkan sholat? Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa berbuat zina, lebih besar daripada dosa minum khamar. Meskipun dia meyakini kewajiban sholat, meski dia berkata, sholat itu wajib dan insya Allah aku akan melaksanakan sholat, aku berharap Allah akan mengampuniku. Namun, dia tidak melaksanakan sholat, maka dia berdosa dengan dosa yang lebih besar daripada pelaku zina. Meminum khamr lebih besar dari dosa orang tidak berpuasa, tidak membayar zakat, dan memakan riba. Karena ada nas bahwa orang yang tidak sholat itu kafir. Perjanjian yang ada antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Kebanyakan dari kita mengingkari pelaku zina, peminum khamr, orang yang tidak berpuasa, namun mereka tidak mengingkari orang yang meninggalkan sholat. Seandainya seorang itu dikenal sebagai pelaku zina, maka orang akan membencinya, bahkan mungkin manusia akan mengusirnya. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan sholat, seakan-akan malah dia tidak berbuat kesalahan, dia tidak dianggap berbuat zina atau kriminal. Padahal dosa orang yang meninggalkan sholat jauh lebih besar dari dosa minum khamr, lebih besar dari dosa berbuat zina dan dosa lainnya, dari dosa syirik. Akan tapi sangat disayangkan, masyarakat tidak mengingkari orang yang meninggalkan sholat. Oleh karena itu, meninggalkan sholat sekarang menjadi perkara yang diremehkan banyak manusia, karena dia tidak mendapati pengingkaran terhadap perbuatannya itu dari masyarakat sekitarnya. Orang yang tidak sholat wajib untuk diingkari, sebagaimana peminum khamr diingkari, sebagaimana pelaku zina juga diingkari. Orang yang tidak berpuasa bulan Ramadan juga diingkari. Demikian pula orang yang tidak sholat juga diingkari, sehingga dia akan sadar bahwa manusia membenci perbuatannya, juga mengingkari serta membenci untuk duduk bersamanya. Jangan kamu nikahkan orang yang tidak sholat. Jangan menikahi perempuan yang tidak sholat, sehingga manusia akan merasa sakit jika tidak sholat dan bahwa dia tercela dalam masyarakat, sehingga dia kembali dalam kebenaran. Jika orang yang tidak sholat itu mati, janganlah kamu antusias untuk mensolatinya. Memang benar bahwa dia wajib disolati bagi siapa yang berkeyakinan sebagaimana pendapat sebagian ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Tetapi seseorang yang punya kedudukan dan orang yang bertakwa tidak usah menyolatinya. Dahulu Nabi SAW saja tidak menyolati jenazah orang yang punya hutang, sehingga manusia tidak menggampangkan hutang. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang tidak meninggalkan sholat? Terlebih lagi dia meninggalkan sholat dalam kurun waktu yang sangat panjang. Naudzubillah. Jika bukan hanya sholatnya bolong-bolong, tapi ada sebagian manusia tidak sholat kecuali Jumat. Bahkan ada yang sholat Jumat pun ditinggalkan. Naudzubillah. Bahkan wajib atas seluruh masyarakat untuk bersikap tegas terhadap orang yang tidak sholat. Mereka harus mengingkarinya dan harus dinasihati. Diingatkan kepada Allah, dikatakan kepada mereka, bertakwalah kepada Allah, ini perbuatan yang salah. Sebagaimana kita menasihati orang yang minum khamr, pelaku riba, zina, orang yang tidak berpuasa. Kita juga harus menasihati orang yang meninggalkan sholat. Janganlah kamu makan dan minum bersamanya, seakan-akan dia tidak berbuat suatu kesalahan. Pada hakikatnya ini menunjukkan adanya sikap meremehkan dalam diri kita. Kita harus memperhatikan hal ini. Kita diperintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Inilah yang paling tidak harus kita lakukan kepada mereka. Akhirul mini,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.